مال سے کوئی بھی خوشیاں نہیں خرید سکتا، دولت سے کوئی بھی خوشیاں نہیں خرید سکتا۔ اگر مال و دولت سے خوشیاں خریدی جا سکتی تو حکمرانوں کے گھر میں کبھی پریشانیاں نہ آتی، پھر مالداروں کے گھروں میں، امیروں کے گھروں میں کبھی پریشانیاں نہ آتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تو جانتا نہیں ہے، اے ہنسانا بھی میرا کام ہے، رلانا بھی میرا کام ہے۔ اگر عرش والا خوشی دے دے تو سارا جہان مل کر اسے رنجیدہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ رنج دے دے تو سارا جہان مل کر اسے خوش نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پریشانی دے دے تو سارا جہان مل کر اسے سکون نہیں دے سکتا۔ اگر عرش والا کسی کو بے سکونی دے دے، سارا جہان مل کر اسے چین نہیں دے سکتا، سارا جہان مل کر اسے آرام نہیں دے سکتا۔ ہائے، ایک کروڑ پتی آدمی کہہ رہا تھا، ایک مالدار امیر شخص کہہ رہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے میں مر جاؤں، مولوی صاحب میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، میرا دنیا میں رہنے کو جی نہیں کرتا، میرا دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، امیری بھی ہے، دنیا کی ہر شے ہے، ہر چیز ہے، مگر میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ آئے، ساتھ میں اس امیر دولت مند شخص کا ایک نوجوان بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، مولوی صاحب دنیا کی ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی ہم نے تمنا کی ہو اور وہ ہمیں نہ ملی ہو۔ دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہر تمنا پوری ہو رہی ہے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، پتہ نہیں پھر بھی بابا جی کیوں پریشان ہیں، پتہ نہیں پھر بھی بابا جی کو چین کیوں نہیں ملتا، بابا جی کو قرار کیوں نہیں ملتا، بابا جی کا مرنے کو دل کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بابا جی کو۔ اب بابا جی کہتے ہیں، اب میں مرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ کہ میں اپنی قبر ٹھیک کر لوں، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا کے جاؤ کہ میں اپنی آخرت بہتر بنا لوں، اپنی آخرت سنوار لوں۔ اے اینڈ میں جا کر، آخر میں جا کر امیر شخص کو خیال آتا ہے، یہ تو کوئی اور ہے جو ہمارے حالات و واقعات پر قابض ہے، یہ تو کوئی اور ہے تو زندگیوں کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے، خوشیاں لاتا ہے، رنج لاتا ہے، محبتیں آتی ہیں، نفرتیں آتی ہیں، عزت آتی ہے، ذلت آتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عرش والا جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے دنیا میں تباہ کر کے رکھ دے، جسے چاہے دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دے، جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے، جسے چاہے ملک چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ یہ تو عرش والے کا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلاں کو عزت دے دی جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی چیز، کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے بے عزت نہیں کر سکتی۔ لوگ اسے ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کی ذلالت سے ہی اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، لوگوں کی ذلالت سے ہی پھر اللہ تعالیٰ عزتیں نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت دے دے، اللہ تعالیٰ جسے مقام بخش دے، پھر لوگ اسے نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہوائیں اس کو اٹھا کر اونچا لے جاتی ہیں۔ جب اللہ فرماتا ہے فلاں کو بے عزت کر دیا جائے، فلاں کو ذلیل کر دیا جائے، تو پھر عزت کی ہر شکل میں سے، عزت کی ہر تدبیر میں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ذلتیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر لوگ اسے اونچا کرنا چاہتے ہیں، ہوائیں اسے نیچے کرنا چاہتی ہیں، پھر لوگ اسے اٹھانا چاہتے ہیں، تقدیر انہیں نیچے کر کے زمین پر پٹخ دیتی ہے، زمین میں دھنسا دیتی ہے، ذلالت میں مبتلا کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے،
जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसको वो सेहत दे दे तो जहर में से भी जिंदगी का सामान बन जाता है, कांटों में से भी अल्लाह ताला उसके लिए फूल उगाता है। और अगर वो किसी को बीमारी दे दे तो सेहत के असबाब में से भी बीमारियां उठती चली आती हैं, फिर सेहत की दवाइयों में से भी बीमारियां ही बीमारियां नजर आती हैं। अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है और जो नहीं चाहता वो हरगिज नहीं हो सकता। बिल्कुल मौत थी, आगे भी पीछे भी, आगे समंदर पीछे फिरौन, दो मौतों के दरमियान बनी इसराइल बोले हाय हम मारे गए, हम मारे गए। आगे समंदर है, आगे जाएं तो मरें, पीछे फिरौन है, पीछे जाएं तो मरें, जाएं तो कहां जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार खबरदार, हरगिज नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और क्या मौत फिरौन के हाथ में है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। और क्या मौत समंदर के हाथ में है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। और नादानो, मौत तो मेरे मालिक के हाथ में है, वो जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। वो है मौत के फैसले करने वाला, वो है जिंदगी के फैसले करने वाला। मौत और जिंदगी के फैसले करने वाला हमारे साथ है। हमें ना फिरौन मार सकता है, ना ही समंदर मार सकता है। जवानों ओ नादानो, ओए रब को पाने की कोशिश करो, रब को पाने की कोशिश करो। और जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सारी दुनिया तुम्हारी हो गई, फिर सारी कायनात तुम्हारी हो गई। आए एक फकीर था, अल्लाह वाला था। एक दिन खाने को कुछ ना मिला, एक दिन खाने को कुछ ना मिला। खाली पेट उसने शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज नफल अदा कर दी। दूसरे दिन फिर खाने को कुछ ना मिला, उसने फिर 4 रकात नमाज नफल अदा कर दी। तीसरे दिन फिर खाने को कुछ ना मिला, तीसरे दिन उसने फिर से 4 रकात नमाज शुक्राने के तौर पर अदा कर दी। जब चौथा दिन आया तो इस फकीर ने अर्जी की, मालिक अब तो कमजोरी सी होने लग गई है, जिस्म कमजोर हो गया है, इबादत करने की हिम्मत बाकी नहीं रही। मालिक अगर खाना नहीं भेजोगे तो फिर मैं इबादत नहीं कर पाऊंगा, मैं तो चारपाई पे लेट जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा, लागर हो जाऊंगा, जिस्म में हिम्मत नहीं रहेगी, इबादत कैसे कर पाऊंगा। और जब इबादत नहीं कर पाऊंगा फिर तो ऐसी जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं तुझसे मौत ही मांगूंगा। हाय उसी दिन एक शख्स आ गया, कहने लगा बाबा जी मैंने घर में दावत की है, आइए दुआ फरमाइए और मेरी दावत कबूल फरमाइए। बाबा जी आए, अल्लाह के नेक बंदे, फकीर, दरवेश, मुत्तकी, परहेजगार, मैंने घर में दावत कर रखी है, आप आए दुआ करें और दावत खाएं, दावत कबूल फरमाएं। ये फकीर अल्लाह वाला, इसने शुक्र अदा किया। मालिक का शुक्र अदा करने के बाद उठा, उस नौजवान के साथ, उस शख्स के साथ चल दिया। जब उसके घर में पहुंचे उस शख्स ने इस फकीर को बिठाया। जैसे ही उस शख्स ने इस फकीर पर गौर किया तो उस मेजबान की चीख निकल गई, ज़ारों कतार रोने लगा, कदमों पे गिरा, गिर कर कहने लगा हजरत मैं भी आपका हूं, मेरा सारा माल आपका है। पता है ये फकीर कौन था? ये वक्त का बादशाह हजरत इब्राहिम बिन अदम थे। ये फकीर कोई आम फकीर नहीं था, ये अल्लाह वाला कोई आम नहीं था, ये वक्त का बादशाह था, हजरत इब्राहिम बिन अदम थे। कदमों पे गिरा, गिर कर कहने लगा हजरत ये क्या हुलिया बना रखा है? हजरत मैं भी आपका खादिम ही तो हूँ, मैं भी आपका नौकर हूँ, ये सारा माल आपका है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया मेरे करीम रब, इब्राहिम बिन अदम ने तो तुझसे एक रोटी मांगी थी और तूने सारी दुनिया सामने पेश कर दी। और मेरे मालिक मैंने तो तुझसे रोटी का एक टुकड़ा मांगा था, एक दिन की रोटी मांगी थी और तूने मेरे सामने इतनी दुनिया पेश कर दी। हाय जवानों, रब के इश्क में, रब की मोहब्बत में, मार्फत इलाही में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर देता है।
ابھی سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ پہلے پوری کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی پھر ضرورت بھی نہیں پڑتی، انسان صرف سوچتا ہے